Genesis chapter 37, verse 12 through 36. Genesis chapter 37, verse 12 through 36. 창세기 37장 12절에서 36절 말씀입니다. 창세기 37장 12절에서 36절 말씀 읽어드리겠습니다. 그의 형들이 세겜에 가서 아버지의 양떼를 칠 때에 이스라엘이 요셉에게 이르되 내 형들이 세겜에서 양을 치지 아니하느냐 너를 그들에게로 보내리라. 요셉이 아버지에게 대답하되 내가 그리하겠나이다. 이스라엘이 그에게 이르되 가서 내 형들과 양떼가 다 잘 있는지를 보고 돌아와 내게 말하라 하고 그를 헤브론 골짜기에서 보내니 그가 세겜으로 가니라. 어떤 사람이 그를 만난즉 그가 들에서 방황한지라. 그 사람이 그에게 물어 이르되 내가 무엇을 찾느냐. 그가 이르되 내가 내 형들을 찾아오니 청하건대 그들이 양치는 곳을 내게 가르쳐 주소서. 그 사람이 이르되 그들이 여기서 떠났느니라. 내가 그들의 말을 들으니 도단으로 가자 하더라 하니라. 요셉이 그의 형들의 뒤를 따라가서 도단에서 그들을 만나니라. 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다. 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자. 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라. 르우벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명은 해치지 말자. 르우벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내려 함이었더라. 요셉이 형들에게 이르되 그의 형들이 요셉의 옷 곧 그가 입은 채색 옷을 벗기고 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라. 그 속에 물이 없었더라. 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어 본즉 한 무리의 이스마엘 사람들이 길르앗에서 오는데 그 낙타들의 향품과 유향과 몰약을 싣고 애굽으로 내려가는지라. 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까? 자 그를 이스마엘 사람들에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자. 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육이니라 하며 그의 형제들이 청종하였더라. 그때에 미디안 사람 상인들이 지나가고 있는지라. 형들이 요셉을 구덩이에서 끌어올리고 은 20에 그를 이스마엘 사람들에게 팔매 그 상인들이 요셉을 데리고 애굽으로 갔더라. 르우벤이 돌아와 구덩이에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라. 옷을 찢고 아우들에게 되돌아와서 이르되 아이가 없도다. 나는 어디로 갈까? 그들이 요셉의 옷을 가져다가 수점소를 죽여 그 옷을 피에 적시고 그의 채색 옷을 보내어 그의 아버지에게로 가지고 가서 이르기를 우리가 이것을 발견하였으니 아버지 아들의 옷인가 보소서 하며 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라. 악한 짐승이 그를 잡아먹었도다. 요셉이 분명히 찢겼도다 하고 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 통하니 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 스올로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신이 대장 보디발에게 팔았더라. 아멘. 우리 간이음과 한 절씩 읽어주시겠습니다. Soon after this, Joseph's brothers went to pasture their father's flock in Shechem. And Israel said to Jacob and Joseph, as no, your brothers are grazing in the flocks near Shechem. Come, I am going to send you to them. Very well, he replied. Go and see how your brothers and the flocks are getting along, Jacob said. Then come back and bring your report. So Jacob sent him on his way, and Joseph traveled to Shechem from their home in Valley People. A man found him wandering around in the field and asked him, what are you looking for? I'm looking for my brothers, Joseph replied. Do you know where they are pasturing their sheep? They have moved on from here, the man answered. I heard them say, let's go to Dothan. So Joseph went after his brother and found them near Dothan. When Joseph's brothers saw him coming, they recognized him in the distance. As he approached, they made plans to kill him. Here comes that dreamer, they said to each other. Come on, let's kill him and throw him into one of these cisterns. We can tell our father a wild animal has eaten him. Then we'll see what becomes of his dreams. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. Why should we shed any blood? Let's just throw him into this empty cistern here in the wilderness. Then he'll die without our laying a hand on him. Reuben was secretly planning to rescue Joseph and return him to his father.
So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing. Then they grabbed him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty, there was no water in it. As he sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, "What will we gain by killing our brother? We have to cover up the crime." Come, let's sell him to the Ishmaelites, and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. So when the Ishmaelites who were Midianite traders came by, Joseph's brothers pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver, and the traders took him to Egypt. When Reuben returned to the cistern and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. Then he went back to his brothers and lamented, "The boy is gone, what will I do now?" Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat, and dipped the robe in the blood. They sent the beautiful robe to their father with this message, "Look at what we found. Doesn't this robe belong to your son?" He recognized it and said, "It is my son's robe. Some furious animal has devoured him. Joseph has surely been torn to pieces." Then Jacob tore his clothes and dressed himself in burlap. He mourned deeply for his son for a long time. All his son and daughter came to comfort him, but he refused to comfort him. No, he said, "I will continue to mourn until I join my son in the grave." So his father wept for him. Meanwhile, the Midianite traders arrived in Egypt, where they sold Joseph to Potiphar, an officer of Pharaoh, the king of Egypt. Potiphar was captain of the palace guard. 아멘. 감사합니다. 이제 믿음의 조상들의 이야기, 야곱의 이야기와 이제 더불어서 야곱의 가장 사랑하는 아들 요셉의 이야기로 넘어가고 있는 그런 상황이었어요. 지난주에 우리가 말씀을 나누면서 요셉이 17살쯤 되었을 때의 말씀을 나눴어요. 17살 때까지의 요셉이 어떻게 살았는지를 보여주는 대표적인 말씀이에요. 어떻게 사는 것 같아요? 정말 아버지 백 믿고 자기 멋대로 정말 자기 주장대로 자기가 하고 싶은 대로 그렇게 철없게 지냈던 그런 요셉의 모습을 보았어요. 형들의 미움을 사고 더욱 미움을 사고 시기에 이르기까지 그렇게 형들과는 이렇게 떨어져서 살 수밖에 없는, 관계적으로 이렇게 끊어져서 살 수밖에 없는 그런 요셉의 모습을 보았어요. 왜 그래야만 했을까요? 왜 그랬을까요? 인간적으로 보면 편애의 모습, 아버지가 특별히 요셉만을 사랑하는 그런 모습 때문에 형들이 그렇게 미워했지만, 더불어서 요셉 스스로도 그것을 조심하거나 깨우치거나 바꾸려고 하지 않고 자기가 있는 모습 그대로 가감없이 보여주는 모습, 자기가 꾼 꿈, 어떻게 보면 너무 쉬운 꿈이잖아요. 자기 형들의 볕단이 자기한테 인사하는 꿈이니 형들이 나한테 내가 왕이 될 거야, 내가 형들보다 높은 사람이 될 거야 라는 꿈이었을 거예요. 그죠? 해와 달과 11별이 자기에게 인사하는 걸 보고 그 꿈 또한 비슷한 꿈일까 분명히 알았을 거예요. 그럼에도 불구하고 형들에게 또 아버지에게까지 그 이야기를 해서 형들에게 또 아버지에게는 핀잔을 듣는 그런 요셉의 모습을 보았어요. 그 이후에 형들의 그 더욱 미움, 시기는 변하여서 오늘 말씀해 보니까 어떤 마음까지 간 거예요? 죽이는 마음까지 간 거예요. 아담 이후에 인간에게 죄가 들어오고 나서 가장 극명하게, 가장 두드러지게 나타나는 죄의 모습, 어떤 모습으로 기억하고 있어요? 아담과 하와가 낳았던 첫째, 둘째 아들이 있었잖아요. 그죠? 가인과 아벨. 그런데 그 첫째 아들이, 장남이 아벨을 어떻게 해요? 돌로 쳐 죽여요. 죄가 들어오고 나서 우리에게 있어서 가장 크게 죄의 모습으로 나타나는 게 뭐냐면 형제를 치고 죽이는 거예요. 형제를 아프게 하는 거예요. 관계가 깨어지는 거예요. 그것이 죄의 가장 두드러진 모습이에요. 그래서 하나님은, 또 예수님은 자기의 제자들에게 가장 하고 싶으셨던, 마지막까지 계속해서 알려주셨던 말씀은 뭐냐면 하나여야 한다. 하나가 되어야 너희들이 내 제자가인 것을 확정하는 거라고 얘기했어요. 그 하나가 되기 위한 조건이 뭐예요?
사랑이에요. 모든 허물을 덮어주는 사랑으로 인하여 하나가 될 수 있는 거예요. 그 사랑은 인간적인 그런 사랑이 아니에요. 언젠가 우리가 사랑에 대해서 말씀을 나누었던 것처럼 하나님의 사랑으로 덮어져야 온전한 하나가 될 수 있는 거예요. 그래야 죄의 옛 모습, 죄가 극명하게 드러나는 다른 일을 쳐주고 특별히 형제를 쳐죽이는 그런 모습들이 다 덮여지고 없어지는 거예요. 어찌되었든 오늘 이 말씀 속에서 우리가 좀 살펴볼 세 부류의 사람이 있어요. 오늘 말씀해 보니까 이전의 말씀과 조금 다른 말씀들을 찾으셨는지 모르겠는데 우리가 37장 말씀에 보면 야곱이라는 이름과 이스라엘이라는 이름을 병행해서 쓰고 있다는 것을 발견하게 돼요. 야곱은 누구예요? 야곱의 다른 이름은 뭐예요? 이스라엘이에요. 이스라엘의 다른 이름은 야곱이에요. 37장 1절 말씀에 보면 야곱이라고 나와요. 그런데 3절 말씀에 보면 이스라엘이라는 이름을 써요. 오늘 읽은 말씀에도 보면 13절 말씀에 누구의 요셉이라고 그러죠? 이스라엘이 요셉에게 이르러. 이스라엘은 야곱이에요. 야곱과 이스라엘을 병행해서 쓰는 말씀을 계속 보여줘요. 근데 이 이후의 말씀에 보면 요셉이 오늘 말씀해 보니까 잡혀가잖아요. 팔려가잖아요. 그리고 나서 야곱은 야곱의 이름이 계속 쓰여요. 그러다가 언제 다시 이스라엘이라는 이름이 다시 나오냐면 요셉과 다시 만났을 때쯤에 다시 야곱이 이스라엘이라는 이름으로 성경에 쓰여져요. 무슨 의미일까요? 오늘 말씀에도 지금 야곱이 이스라엘이 누구와 관련되어져서 기록되어 있죠? 요셉과 관련되어 기록되어져 있어요. 이스라엘이라는 이름의 뜻이 뭐예요? 하나님을 이긴 자, 정확하게 더 표현을 하면 하나님께서 이기게 한 자라는 의미예요. 야곱이라는 의미는 뭐죠? 속이는 자라는 의미예요. 야곱이라는 의미를 가지고 있는 이 이름은 대표적인 인간의 모습을 보여주는 거예요. 근데 이스라엘이라는 이름을 하나님께서 주시면서 이 야곱을 어떻게 바꿔주시는 거예요? 내가 너로 이기는 자, 이 세상을 이기는 자, 너 자신을 이기고 이 세상을 이기는 자로 바꿔주시겠다라는 의미를 갖고 있는 거예요. 근데 이 이름이 끝까지 병행해서 같이 가요. 창세기가 끝나는 그 시간까지, 야곱이 죽는 그 시간까지 계속해서 야곱과 이스라엘이 같이 가요. 왜 그럴까요? 왜 이 이름을 하나님께서 이스라엘이라고 탁 바꿔주셨으니까 그것도 두 번씩이나 탁 바꿔 야복강가에서 싸움하면서 이스라엘이라는 이름으로 바꿔주시고 또 베델로 다시 올라갔을 때 하나님께서 야곱의 이름을 이스라엘이라고 부를 것이야 라고 말씀해 주셨으면 이제 그렇게 두 번씩이나 말씀해 주셨으면 야곱이라는 이름을 쓰지 마셨어야죠. 창세기에서 더 이상 야곱이라는 이름이 거론되지 말았어야죠. 그런데 야곱과 이스라엘이라는 이름이 계속해서 같이 나와요. 무슨 의미일까요? 왜 이스라엘의 이름만 딱 쓰지 왜 야곱이라는 이름을 같이 병행해서 쓰고 있냐. 이게 하나님의 선택된 하나님의 믿음 안에 들어와 있는 사람의 모습을 그대로 보여주시는 말씀이에요. 옛사람과 새사람이 계속해서 병행해서 갈 수밖에 없는 인간의 모습을 보여주는 거예요. 그래서 신약성경에서 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입으라라고 계속해서 강조해서 말씀하시는 이유가 뭐예요? 여전히 우리는 옛사람과 더불어서 살아가고 있는 그런 자라는 거예요. 그런데 계속해서 새 사람을 입으라, 새 사람을 입으라, 새 사람을 입으라 라고 강조하시면서 옛사람과의 결별, 옛사람과의 이별을 분명하게 하면서 살아가라 라는 하나님의 말씀입니다. 우리의 삶을 생각해보면 너무나도 쉽게 나오죠. 우리의 옛날의 나쁜 습관들, 옛사람의 그 모습들이 생활 속에서 계속 나오잖아요. 하나님은 그럼에도 불구하고 우리를 놓지 않으세요. 계속해서 다시 한번 또 다시 한번 말씀하시면서 끊어버리라. 새 사람을 입으라라고 말씀해 주신 거예요.
야곱이 아닌 이스라엘로 살아가라. 야곱이 아닌 이스라엘로 살아가라 라고 말씀해 주시는 거예요. 근데 이 이스라엘이라는 이름이 누구와 계속해서 연결되어져 있다고요? 요셉과 연결되어져 있다고요. 왜 이 요셉과 연결되어져 있을까요? 우리는 요셉의 스토리를 알고 있으니까 짐작해서 알 수 있어요. 요셉이 어떤 일을 하는 거예요? 요셉이 가장 어려움에 있었던 야곱과 야곱의 자손들에게 그 자손들을 애굽으로 인도함으로 인하여서 그들의 생명을, 그들의 생사를 다시 한번 일으켜주는 일을 하기 때문에 그래요. 그리고 결국에 이 요셉으로 인하여서 애굽에 살던 자를 하나님께서는 모세를 통하여서 다시 한번 끌어내는 일을 하시는 거예요. 하나님께서는 우리에게도 지금도 계속해서 말씀하시는 것은 무엇이냐면 야곱으로 살지 말라는 거예요. 내가 너에게 새 이름을 부여하지 않았느냐라는 거예요. 내가 너에게 내 이름을 걸고 너에게 새 이름을 지어주지 않았느냐. 이스라엘이라는 이름을 주지 않았느냐. 야곱이 아닌 이스라엘로 살아가라라고 말씀하세요. 야곱의 인생을 살펴보면 참 요셉이라는 사람이 너무나도 굵직굵직하게 큰 이벤트들이 있기 때문에 이제 창세기 37장부터는 쭉 요셉에 관한 이야기인 것 같지만 야곱의 이야기가 계속 중간중간 나와요. 그 이전에 우리가 야곱의 인생을 살펴보았잖아요. 하나님의 말씀대로 살았는데 리브가의 유모, 자기 어머니의 유모, 어떻게 보면 자기 어머니와 같은 할머니와 같은 그런 분을 잃는 모습이 나와요. 그리고 인생 가운데서 가장 사랑했던 라헬의 죽음의 이야기도 나와요. 그리고 지난주에 말씀을 살펴본 것처럼 야곱의 아들들이 서로 싸우는 모습도 그렇게 경험을 해요. 뿐만이 아니라 주변의 많은 민족들이나 자기 형의 민족들이 커간 모습을 봐요. 왕들이 막 나오는 그런 모습들도 봐요. 이런 상황 가운데서 야곱은 여전히 그저 평범하게 살아가고 있는 거예요. 그런 어려움들, 우여곡절이 있는 그런 야곱의 인생. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 야곱을 이스라엘이라 칭하면서 계속해서 다독여주는 인생. 그것이 우리의 인생이라는 거예요. 그리스도인들의 인생이라는 거예요. 하나님을 믿는 자들의 인생이라는 거예요. 그래서 위안이 돼요. 그래서 위로가 돼요. 다 승승장구하였더라. 다 잘 되었더라가 아니라 우여곡절이 있지만 그 가운데서도 하나님은 우리에게 이스라엘이라는 이름을 주시고 이 이름을 통하여서 하나님의 일을 계속해서 해 가시는 것. 그래서 우리가 야곱이라는 사람을 처음 살펴볼 때처럼 야곱이라는 사람이 우리의 인생을 참 대표해 주는 그런 사람의 모습인 것 같습니다. 라고 계속해서 말씀드리는 이유가 그거예요. 더 많이 훈련받았고 더 많은 고충을 받았고 더 많은 고난을 받고 더 많은 힘듦을 경험했지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 야곱을 그렇게 다뤄가시고 결국에는 이스라엘이라는 그런 이름을 주시고 그 이름을 통하여서 더 살아갈 수 있도록 그 이스라엘의 이름에 걸맞게 살아갈 수 있도록 이끌어 주시는 일을 한다는 거예요. 누구를 통하여서? 요셉과 연결되어 있는 그 연결고리를 통하여서. 그 연결고리는 언제? 마침내 모세라는 이름과 연결되어지는 그 연결고리를 통해서 우리가 너무나도 잘 알고 있는 마침내는 그리스도라는 이름을 통하여서 우리를 구원해 주는 역사를 통하여서 그런 일들을 이루어 간다라는 거예요. 그리고 두 번째로 좀 살펴볼 사람이 있어요. 요셉이라는 사람이에요. 요셉이 이제 주인공이 점점 더 돼가고 있는데 오늘 말씀 13절 14절 말씀에 요셉이 어떤 사람이었는지를 잘 보여주는 말씀이 나와요. 13절 14절 말씀 보세요.
이스라엘이 요셉에게 이르되 내 형들이 세겜에서 양을 치지 아니하느냐 너를 그들에게로 보내리라 했더니 요셉이 아버지에게 대답하되 내가 그리하겠나이다. 14절 말씀에 보니까 이스라엘이 그에게 이르되 가서 내 형들과 양떼가 다 잘 있는지를 보고 돌아와 내게 말하라 하고 그를 헤브론 골짜기에서 보내니 그가 세겜으로 가니라. 말씀을 읽으니까 아버지 심부름 같네, 착한 아들이네 정도로 생각을 하겠지만 지금 이때 당시에 요셉의 나이가 17살 즈음이었어요. 티네이저를 이제 벗어나고 있는, 성인으로 되어져 가고 있는 그런 시기였어요. 우리가 세겜이라는 지역을 이전에 한번 봤었어요. 지금 야곱과 요셉이, 이스라엘과 요셉이 머물고 있는 곳은 헤브론이라는 지역이에요. 헤브론에서 세겜까지 대략 몇 킬로, 몇 마일 정도 되는지 아시나요? 약 90킬로 정도가 돼요. 마일수로 따지면 한 70마일 정도. 그러면 어떻게 해요? 자동차로 열심히 달려서 1시간이 넘게 걸리는 거예요. 그때 당시에는 자동차나 이런 게 없었으니까 걸어서 가면 대략 2, 3일 정도 걸려서 가는 거예요. 티네이저가 아빠의 심부름으로 2, 3일 동안 열심히 걸어서 그곳에 가서 뭘 하고 오래요? 막 특별한 엄청난 일을 하고 오라는 게 아니라 형들이나 양떼들이 잘 있는지 보고 다시 2, 3일을 걸어와서 나에게 알려달라. 아버지의 말이에요. 이스라엘의 요구였어요. 그 요구에 대해서 요셉이 다른 어떤 말도 하지 않고 13절 하반절 말씀에 뭐라고 그래요? 내가 그리 하겠나이다. 영어로 표현이 너무너무 예쁜 말씀인데 Here I am. 내가 여기 있습니다. Here I am이라는 말을 들으면 누가 생각이 나세요? 이사야가 생각이 나요. 하나님께서 선지자들을 부를 때에 그 선지자들마다 다들 변명하고 다들 뭔가 하나님 이건 아니잖아요 라는 그런 모습들을 보여주는 참 많은 모습들이 있지만 그 가운데서 특별히 이사야도 참 많이 하나님 앞에 좀 많이 이렇게 고민하고 힘들어했던 모습들이 있었어요. 그런데 결국에는 하나님께서 이사야에게 말씀하시면서 내가 누구를 보냈고 했더니 이사야가 내가 여기 있습니다. Here I am. 이스라엘에게 있어서 요셉은 그런 아들이었어요. 이스라엘이 요셉에게 좀 무리한 요구를 하더라도 조금은 버거운 요구를 하더라도 요셉은 내가 여기 있습니다 라고 기꺼이 아버지에게 순종하는 그런 아들이었던 거예요. 그리고 거침없이 그 길을 가요. 90km를 가요. 근데 거기에서 멈추는 게 아니에요. 오늘 말씀해 보니까 세겜에 갔어요. 세겜에 도착했는데 형들을 찾을 수가 없는 거야. 그리고는 들에서 방황을 하고 있어요. 이거 우리 형들 어디 갔지? 막 이러고 있는데 어떤 사람을, 참 귀한 사람을 만나서 그 사람에게 형들에 대해서 물어보니 그 형들이 어디로 갔대요? 도단이라는 지역으로 갔대요. 그 도단의 지역은 어디냐면 세겜보다 더 높은, 조금 더 북쪽으로 올라가는 거의 3, 40km를 더 가야 있는 지역이었어요. 90km가라는 굉장히 긴 거리를 2, 3일 동안 걸어서 막 도착해서 형들을 만나나 했더니 그곳에서 만나지를 못했어요. 막 황당해하면서 이거 어떻게 해야 되지? 어떻게 해야 되지? 하면서 형들을 찾고 있는데 어떤 귀한 사람을 만나서 그 사람에게 도단이라는 지역으로 간다더라 라는 이야기만 듣고 또 3, 40km를 또 가야 하는 거예요. 3, 40km는 대략 하루길 넘게 걸어서 가야 되는 거예요. 2, 3일을 걸어서 힘들고 지쳤는데 황당하게 또 하루길을 더 걸어서 하룻밤낮을 또 걸어서 도단으로 가야 되는 거예요. 요셉의 모습을 그대로 보여주는 거예요.
요셉이 지금 이후에 아버지를 꽤 오랫동안 만나지 못해요. 그런데 요셉이 아버지에게 받았던 그 훈련의 모습은 뭐냐면 아버지 앞에 순종하는 모습이었어요. 비록 형들에게 미움을 받고 형들에게는 시기와 질투, 오늘 말씀해 보니까 죽이려고 하는 정도의 그런 미움을 받긴 하지만 요셉은 아버지에게 받은 훈련이 뭐냐면 사랑받는 아들로서 아버지 앞에 순종하는 모습이었어요. 이 모습이, 이 요셉의 모습이 이후에 훈련을 받고 나서 하나님 앞에 훈련을 받고 나서 누구에게 순종하는 모습으로 나와요? 하나님 아버지 앞에 순종하는 모습으로 그대로 나와요. 하나님께서 요셉에게 굉장히 귀한 것들을 막 허락해 주세요. 모든 일이 다 형통할 수 있도록 마침내 그렇게 하나님께서 요셉에게 베풀어 주세요. 그때에 요셉이 자기의 영광으로 돌리지 않고 누구의 영광으로 돌려요? 하나님께서 하셨다고 해요. 하나님 아버지가 그렇게 하셨다는 것을 인정하는 거예요. 이게 무슨 모습이냐면 아버지, 사랑하는 아버지로부터 아버지에게 순종하는 아들의 모습인 거예요. 내가 그렇게 하지 않았어요. 아버지가 그렇게 하셨어요. 하나님 아버지가 그렇게 하셨어요. 라고 하는 거예요. 그 말씀들은 우리가 점점 더 살펴보려고 해요. 마지막으로 살펴볼 사람들은 형들이에요. 지난주에 우리가 말씀을 살펴본 것처럼 요셉을 미워하고 더욱 미워하고 시기했던 그 형들이 마침내는 어떻게 해요? 죽이려는 마음을 가져요. 그래서 어떻게 하죠? 18절 말씀부터 꼭 보니까 자 20절 말씀 보세요. 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자. 그의 꿈이 어떻게 되는지 우리가 볼 것이니라 하는지라. 구덩이에 잡아 던지려는 그런 계략까지 딱 세워요. 그런데 갑자기 등장하는 어떤 한 사람이 있어요. 그 사람이 누구예요? 르우벤이에요. 르우벤은 첫째 형이에요. 그 첫째 형이 뭐라 그래요? 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 요셉을 죽이려는 것이 아니라 살려서 아버지에게 돌려보내려는 마음으로 그의 생명을 해하지 말자, 피를 흘리지 말자라고 이야기를 해요. 아버지에게 돌려보내려는 마음으로. 근데 형들은 마침내 어떻게 하죠? 구덩이에 채색 옷을 벗기고 구덩이에 던져버려요. 그리고 앉아서 점심을 먹어요. 앉아서 음식을 먹었다라고 기록되어 있어요. 형들의 참 냉정한 모습이 그대로 다 나타나는 모습이에요. 그 와중에 다행히 또 한 사람이 등장을 해요. 유다라는 사람이 네 번째 형인데 이 형이 뭐라고 그래요? 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익하겠느냐? 우리가 이 이스마엘 사람들에게 팔아버리자라고 얘기를 해요. 그리고 형제들이 그것에 동의를 해요. 그 자리에 없었던 르우벤은 나중에 와서 요셉이 없어졌어. 아우들아 나 이제 어떻게 해야 되니? 라고 그렇게 한탄을 하면서 형제들의 이야기가 나와요. 그리고는 그 형제들이 어떻게 하죠? 채색 옷에 피를 적셔서 아버지를 속이는 그런 모습이 나와요. 아버지는 그 채색 옷을 부여잡고 내 아들 요셉, 내가 사랑하는 정말 사랑하는 요셉이 찢겨 죽었구나. 악한 짐승에게 찢겨 죽었구나 라면서 애통하고 한탄하는데 아무리 주변에 있는 형제들, 그 자식들이 와서 위로하고 해도 그 위로를 받지 않았다라고 그렇게 말씀이 기록되어져 있어요. 이 형들의 마음이 편안했을까요? 르우벤은 르우벤 나름대로 자기가 잘못했던 것에 대해서 아버지에게 사죄하고자, 아버지에게 용서를 구하고자 그 일을 꾸몄을 거예요. 유다는
진짜로 실리적인 사람으로 표현되어 있는데 팔아서 돈이라도 남기자 이거예요. 그냥 죽이는 것이 아니라 돈이라도 남기자. 그것에 대해서 형제들이 동의를 하고 요셉을 팔았어요. 그리고는 그 모든 형제들이 아버지를 속여요. 이 형제들은 이러고 나서 마음이 편했을까? 라는 질문을 해봐요. 동생을 팔았어요. 죽이지는 않았지만 팔았어요. 그리고 아버지를 속였어요. 미안하지만 야곱도 아버지를 속이는 자였어요. 이 야곱의 아들들도 아버지를 속여요. 마음이 편했을까요? 편치 않았어요. 그리고 우리가 상상해 볼 수 있는 건 포박되어서 이렇게 잡혀서 질질질 끌려가는 요셉의 모습을 상상해 볼 수 있어요. 오늘 말씀드린 이 세 부류의 사람들, 야곱, 이스라엘, 요셉, 형들, 이 세 부류의 사람들이 오늘의 이야기를 쭉 보면 누구 하나 기쁜 게 없어요. 모두 다 아픔이에요. 모두 다 슬픔이에요. 모두 다 고통이에요. 야곱은 마지막 말씀에 보면 너무너무 아파서 너무너무 애통하면서 슬퍼하면서 스올로 내려가 아들에게로 가리라 할 정도로 그렇게 아파하고 있어요. 요셉은요? 끌려가고 있어요. 말씀한 건데 한번 찾아볼까요? 42장, 창세기 42장 21절 말씀 볼게요. Chapter 42, verse 21. 지금 오늘 읽은 말씀에는 요셉이 뭐라고 표현되어 있지 않지만 그 이후에 이 말씀이 기록되어 있어요. 42장 21절 말씀 보니까 그들이 서로 말하되, 이 그들이라는 것은 형들이에요. 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움은 우리에게 임하도다. 요셉이 어떻게 했다는 거예요? 잡혀갈 때 애걸했다는 거예요. 구덩이에 떨어질 때 애걸했다는 거예요. 이스마엘 사람, 미디안 사람들에게 팔려갈 때도 애걸했다는 거예요. 살려주세요, 형님들. 나 살려주세요, 살려주세요 했다는 거예요. 이렇게 잡혀가는 요셉도 아픔이었어요. 그리고 그런 동생을 팔아넘기고 아버지를 속인 이 형제들도 아픔이었어요. 근데 이 모든 아픔들을 통하여 하나님께서는 일하신다라고 오늘 마지막 말씀에 기록하고 있어요. 마지막 말씀 뭐라 기록하고 있죠? 36. 그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 신이 대장 보디발에게 팔았더라. 이게 왜 하나님께서 역사하시는 이야기죠? 왜? 보세요. 노예로 팔려가면 그냥 일반 조금 높은 지위에 있는 사람의 가정에 팔릴 수도 있어요. 그런데 오늘 말씀에 딱 정확하게 기록하고 있어요. 바로의 신하, 친위 대장 보디발이래요. 바로의 신하이면서 친위 대장이라는 건 뭐냐면 가장 왕 옆에서 왕을 지키는 그런 장군 중에 장군이라는 것을 표현하고 있어요. 이 보디발의 집에 팔려갔다라는 거예요. 근데 앞으로 우리가 읽을 말씀, 우리들이 잘 알고 있는 말씀처럼 보디발의 집에는 뭐가 있었대요? 감옥이 있었어요. 그 감옥은 어떤 감옥이냐면 왕 앞에 잘못한 사람들이 잡히는 그런 높은 사람들이, 높은 고위 관리직에 있었던 사람들이 잡히는 그런 감옥이었어요. 여러 가지로 하나님께서 이미 계획하시고 하나님이 일하시는 모습이 이 말씀에 다 기록돼요. 앞으로 애굽에서 요셉이 어떻게 될지를 보여주시는 말씀이 이 말씀이에요.
말씀을 정리해 볼게요. 자, 세 부류의 사람들이 다 아픔이에요. 슬픔이고 고통이고 편치 않아요. 그 중에서 요셉은 질질질 끌려가는 노예 신세가 되고 말았어요. 그 아들이 잡혀간 것뿐만 아니라 죽었다라고 생각하는 그 이스라엘은 내가 소홀에 같이 내려갈 거야 할 정도로 가슴이 아팠어요. 그 와중에 누구는 일하셨다고, 누구는 일하고 계신다고요? 하나님은 일하고 계셨다고. 하나님은 이 일을 통하여서 어떤 일을 계획하고 계시는 거예요? 단순히 요셉이 애굽의 총리가 되고 야곱의 가족들을 살리라는 목적이 아니라 우리가 너무나도 잘 알고 있는 하나님 나라의 백성들을 만드는 거대한 일을 꿈꾸고 지금 일을 하고 계신다는 거예요. 굉장히 짧은 36절 이 한 절의 말씀이지만 하나님은 여전히 그 일을 꾸준하게 지금도 진행하고 계시는 거예요. 누굴 통해서? 하나님을 믿는 백성들을 통해서. 하나님 앞에 순종한 백성들을 통하여서. 하나님 아버지에게 순종하는 아들들을 통하여서 이 일을 해가고 계시는 거예요. 저와 여러분들이 그 자리에 있는 거예요. 지금은 아픔일 수도 있고 지금은 고통일 수 있고 지금은 막막함일 수도 있어요. 그렇지만 우리가 보든 보지 않든 하나님은 그 일을 하고 계세요. 무슨 일이요? 우리를 통하여서 하나님의 귀한 하나님 나라 백성들을 만드는 일을 하고 계시는 거예요. 그 믿음이 더욱더 강해지고 강해지는 저와 여러분들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 야곱의 인생, 요셉의 인생을 살펴보면서 하나님이 이렇게 만들어 가시는구나라는 것을 보게 됩니다. 이들이 무엇을 잘해서 이들이 뭔가를 더 뛰어나서 그렇게 하는 것이 아니라 하나님이 그 역사들을 만들어 가시는 것을 보게 됩니다. 하나님 우리의 인생 가운데서도 하나님의 역사를 바라보며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 하나님의 은혜구나, 하나님의 은혜였구나, 하나님의 은혜일 것을 기억하며 그렇게 기대하며 살아갈 수 있도록 아버지 우리 인생을 이렇게 인도하여 주시옵소서. 아픔 가운데 있을지라도 절망 가운데 있을지라도 슬픔 가운데 있을지라도 하나님은 일하신다는 것을 잊지 않도록 우리를 그렇게 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주신 말씀 감사드리며 귀하신 예수 그리스도로